ជំរាបសួរលោកគ្រូហើយនឹងសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្ញុំមកធ្វើការ demo នៅ project final project របស់យើងគឺ final project ទី1អញ្ចឹងចំពោះ final project ទី1ហ្នឹងដែរគឺយើងទៅធ្វើការនេះគឺជា requirement គឺយើងទៅធ្វើការបង្កើតម៉ាស៊ីនគឺជា project ទី1គឺ project ទី1គឺយើងប្រើ Ansible គេថាយក local Ansible ហ្នឹងទៅបង្កើត3ម៉ាស៊ីនទី1គឺ Jenkins ម៉ាស៊ីនមានឈ្មោះថា Jenkins 01ហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Jenkins ហ្នឹងដែរគឺយើងធ្វើការ CAC សម្រាប់ install requirement ទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជា grep container ហើយយើងដាក់ domain name ទៅវាអញ្ចឹងទៅហើយមាន omySQL អីអញ្ចឹងទៅហើយមាន docker compose ហើយមាន Ansible មាន Nginx មាន certbot ឲ្យហូរហាយទៅហើយចំពោះកន្លែងនេះដែរគឺយើងអាចប្រើ docker ហើយនឹង grep ហើយនឹង Ansible បានយ៉ាងចំពោះម៉ាស៊ីនទី2គឺយើងទៅធ្វើការ install omySQL ដូចគ្នាហើយនឹង deploy service មួយគឺ container ដូចគ្នាហើយនឹង deploy SonarQube ដូចគ្នាហើយចំពោះម៉ាស៊ីនទី3គឺម៉ាស៊ីន Nexus នេះដែរគឺយើងទៅធ្វើការ install omySQL ដូចគ្នាហើយ install container ដូចគ្នាហើយ set up repo ដែលប្រើ docker block ហើយនឹង ham block អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលការ demo project នឹងទាំងអស់គ្នាដំបូងផុតនេះគឺជា file inventory របស់ខ្ញុំនេះជា file inventory ចាស់របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបវាចោលអូខេហើយនេះជា project របស់ខ្ញុំគឺម៉ាស៊ីនអត់មានអីទេមានតែ final ម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺយកធ្វើ local សម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេសម្រាប់ Ansible ទៅធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង file នេះដែរនេះខ្ញុំទៅ delete ម៉ាស៊ីនហើយមិនទេឥឡូវយើងទៅធ្វើការ run ទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំប្រើចាស់ .list នៅក្នុងចាស់នេះដែរគឺខ្ញុំមាន2 step សម្រាប់ project ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំ run តែ2 step ទេគឺវា auto ទាំងអស់ step ទី1គឺ run project 01មានថា run មក command ហ្នឹងគឺ automatic ធ្វើការលើ3ម៉ាស៊ីនហ្នឹងទាំងអស់ហើយ command ចុងក្រោយគឺធ្វើការ add domain ព្រោះថា add domain ហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើវា auto តែមួយបានទេខ្ញុំមានតែធ្វើជា menu អញ្ចឹងដំបូងផុតយើងធ្វើការ run command ទី1គឺ run project 01ដើម្បីទៅបង្កើត3ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយចំពោះ playbook សម្រាប់បង្កើត3ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមានដូចជាក្នុងនេះមាន task តែ task ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការទៅលើការបង្កើត worker នេះដែរគឺជា playbook របស់វាគឺមាន SA public key path អីហូរហាយហ្នឹងទៅមាននេះហូរហាយហើយខ្ញុំបានខាងក្រោមនេះធ្វើការ config yes no សម្រាប់ first SA ដែរហើយសម្រាប់នេះជា var ដែលជាយើងទាញដែលពេលយើងរើសបង្កើតម៉ាស៊ីនជា menu យើងត្រូវការរើសចុចហោហាយតែក្នុងនេះគឺយើងកំណត់ពេលស្រាប់អញ្ចឹងទៅវាមាន3ម៉ាស៊ីនទាំងអស់គឺមានម៉ាស៊ីន Jenkins 01ម៉ាស៊ីន01សម្រាប់ Jenkins ហើយនៅម៉ាស៊ីនទី2សម្រាប់ SonarQube ម៉ាស៊ីនទី3សម្រាប់ Nexus ហើយម៉ាស៊ីនចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតទេគឺខ្ញុំ comment វាចោលព្រោះយើង requirement របស់យើងត្រូវការតែ3ម៉ាស៊ីនទេដើម្បី auto វាអញ្ចឹងហើយនេះដែរគឺជា playbook សម្រាប់បង្កើតម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន import task ហ្នឹងចូលមកក្នុងការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំ run យកហើយខ្ញុំទាញវាទៅប្រើនៅក្នុងចាស់ file ទាំងអស់maximum ហ្នឹងនេះដែរជាចាស់ file របស់វាគឺមានតែ2ហ្នឹងទេខ្ញុំបង្រួមវាមកអស់ហើយ
chẳng dương từ thưa ca bạc ca mà sân năng được không đây mà sân tí muối đây cứ chỉ playbook mà sân tí muối cứ dùng mơ tam năng tới miền hậu hái đôi lại ní install file dependency update khai cái hậu hài từ miền variable miền Jenkins home miền user dùng tool miền set sa path ai hậu hài này miền nó còn tiếp add to docker group ấy tới docker ngay phở ban vay cả mấy đằng ban này nó hậu hài để nó khổ miền run container miền run ấy hậu hài thì một playbook đấy việc trong bây giờ toàn chiến đây nhưng ở tổ bài với thế nhưng xong đặt mà xanh nó một playbook từ một thì mà xanh TP đấy cứ việc miền này khó khăn đấy cứ việc sử dụng thực hiện đấy cứ miền user dùng tốt hay path thôi cái này những đã từ OMSSA nó cứ đôi khi đấy install dependency ấy nó cứ đôi khi Docker ấy đôi khi thế install OMSSA cái đôi khi đấy clone sẽ tạo highlighting các session có đôi khi install Docker engine cứ hô hai như thế thời miền create Docker value miền từ miền lại ní loop container loop rồi nó chụp loop ấy như thế dương run Postgres map rồi nó chụp ấy như thế ok map playbook TP miền pan nắng đây map mà săn tí bay có việc mà khóc nia mà nát còn khóc này tích tôi tế cứ miền đây kia giống miền lịch sử là đi mẹ domain này miền home miền ấy nó hồ hay thì miền path hay lại này đôi tại thế này khóc như thế hay miền đi sợ đấy đôi tờ môn đây thế còn khó càng nghe khác đây dân thời cả deploy vì đôi chiều này sơ đôi chỉ container ấy nữa thì mình set up cái hole 2 này mà ai riêng rồi vì playbook detail mới cứ mình ở thì chán playbook đi bay này trong bay ở lái và chân dương từ thua ca run playbook map ca check team môi năng đó này thì dương thay chat nhưng phải chat pháo run project 1 nhân viên đang được phơi ca tầng off và ca mà sân hay map install everything cứ nơi ta mà command năng thế bây giờ đó đùm nào ca đó lại và ca mà sân hết vậy lại nó cứ việc xuống được ai tam đấy playbook này đấy hiện du tích hay của thằng đấy ba lại ní đôi chị ran tập 4 đôi chị về miền Pành ha cứ skip bật hỏi dùng cho 10 inventory cứ với bán generate mà đây generate IP generate ấy home mà sân hội home hai này đây lại ní cứ skip ở đây chẳng xong ran đón tiếp miền Pành ha thì tôi chẳng xong ran chỉ lấy TP
បាទកន្លែងនេះគឺវាឆ្លងផុតកន្លែងបង្កើតម៉ាស៊ីនហើយវាទៅធ្វើការចូលដល់ការងារម៉ាស៊ីនទី1ហើយកន្លែងនេះដែរគឺវា generate host ម៉ាស៊ីនមក2ដងព្រោះថាខ្ញុំបានរ៉ាន់វា2ដងតែបើយើងចូលមើលម៉ាស៊ីនជាក់ស្ដែងគឺម៉ាស៊ីនបង្កើតតែម្ដងទេគឺ3ហ្នឹងនេះម៉ាស៊ីនទី1ម៉ាស៊ីនទី2ម៉ាស៊ីនទី3តែគាត់ថាវារ៉ាន់មកវាមក2ដងតែយើងកន្លែងមកមើល IP នេះគឺវាដូចគ្នាទេខុសគ្នាទេគាត់ថាបញ្ហាមុនហ្នឹងតិចវា skip បន្តបាទកន្លែង playbook នេះដែរគឺវាដើរដល់ម៉ាស៊ីន Jenkins ហើយគឺដល់ការងារ install Ansible វា install Glab ហើយក៏ចូលដល់ install Python SDK ដែរ Docker Python Docker SDK ហើយការងារបន្ទាប់វាចូលដល់ install server ហើយ វាចូលដល់ម៉ាស៊ីនទី2ហើយម៉ាស៊ីនទី2គឺដល់ update cache update package វាដល់ការងារ install dependency មាន Python 3 pipe ZSA AVT ហោហាយទៅ call UFW ហោហាយ
auto clone syntax highlighting ស្អីតែទេការងារហ្នឹង add docker repository SQL សម្រាប់ SonarQube ហើយសម្រាប់ ENV នេះដែរខ្ញុំអត់ព្រឹត្តព្រៀងទេគ្រាន់តែខ្ញុំ deploy ឲ្យទៅបានដាក់ domain ដែរទេវា line ជា web browser បានឥឡូវនេះគឺវាចូលដល់ម៉ាស៊ីនការងារក្នុងម៉ាស៊ីនទី3ហើយហើយយើងទៅមើល playbook របស់នេះហើយម៉ាស៊ីនទី3យើងវែងគេហើយអត់បានបែបវាចូលដល់ការinstall dependency តែការងារនេះតែទេទៅ
បាទការងារនៅក្នុងនៅក្នុងការបង្កើតម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាចប់ហើយសម្រាប់ការបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយទាំងមូលហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមកធ្វើការដាក់ domain ទៅលើ service ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការដាក់ domain របស់គ្នាសម្រាប់នេះគឺជា host machine ទី1សម្រាប់ Jenkins Jenkins គឺវាធ្វើការទៅ deploy ដាក់ domain ឲ្យJenkins ហើយនឹង Container ទី1ហើយយើងមកធ្វើការដូរមកContainer ទី1ហើយសម្រាប់ Sona Cube គឺវាទៅធ្វើការដាក់ domain ឲ្យ Sona Cubeខ្លួនវាហើយនឹង Container 02ហើយសម្រាប់ domain ចុងក្រោយគឺសម្រាប់ Nexus ហ្នឹងគឺវាដាក់ domain ឲ្យខ្លួនវាហើយនឹង Container 03យើងធ្វើការ shell chain មកអញ្ចឹងការដាក់ domain គឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ fetch ជាមួយនឹង Namecheap អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ run command ដើម្បីឲ្យវាទៅ auto add domain ទាំង3 machine ហ្នឹងយើងប្រើ chaf run add domain project 1
បាទឥឡូវហ្នឹងការងារសម្រាប់ add domain គឺវាធ្វើបានជោគជ័យហើយឥឡូវយើងទៅ test ទាំងអស់គ្នាតាម requirement សម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី1គឺវា install តាមហ្នឹងមាន Glab មាន Portainer មានអីហោហាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ test ទៅវាយ command docker ហើយនឹង Glab តែវាប្រើការកើតអត់ថានឹង Ansible តែវា score អត់យើងធ្វើការ SH ទៅខ្ញុំប្រើ user Ubuntu ហើយខ្ញុំប្រើ IP ផងម៉ាស៊ីន Jenkins យើង SH ទៅម៉ាស៊ីនទី1 Jenkins ហ្នឹងហើយយើង test ហើយយើងឃើញមើលទៅលើ sub SA របស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយគឺវាមាន auto suggestion ខ្ញុំតែ highlighting នេះគ្នាសម្រាប់ sub SA គឺវាជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការខែ comment សម្រាប់ test លើ Docker ក៏វាចេញដែរយើងមានសិតទៅប្រើបានហើយអត់មានជាប់ permission អីញ៉ៃទេហើយយើង run Glab ក៏វាចេញដែរតែខ្ញុំមកបាន test ទេអាហ្នឹងគ្រាន់ថា run ឲ្យចេញទេហើយយើង run ទៅលើ Ansible វាចេញដែរអូខេសម្រាប់ requirement ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើការប្រោទៅកាន់ domain ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងទី1នេះគឺខ្ញុំប្រើ Jenkins 01 Jenkins 01ដែលកតុយរបស់វាគឺ dot ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយនឹង spec យើងវាយទាំងអស់គ្នានេះធ្លាប់វាយហើយម្ដងគឺវាយម្ដងទៀតគឺវាចេញឲ្យហើយយើងធ្វើការចុចអញ្ចឹងវាចេញឲ្យហើយគឺ Jenkins 01ហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយ domain ដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺវាខ្ញុំក៏បានដាក់ HTTPS ឲ្យវាដែរគឺវាអត់មាន load not queue ឲ្យទេអញ្ចឹងចំពោះ Jenkins គឺវាដើរឲ្យអូខេយើងទៅធ្វើការ test ទៅលើជំនួយទី2គឺ Portainer 01សម្រាប់ Portainer នេះដែរក៏វាដាក់ domain ដែរដូចគ្នាដែរតែនេះ file និង Portainer ទេហើយក៏កន្លែងនេះក៏ខ្ញុំដាក់ not sure ដូចគ្នាបានដូចគ្នាដាក់ HTTPS ដូចគ្នាហើយសម្រាប់យើងទៅ test លើ Portainer លើម៉ាស៊ីនទី2គឺម៉ាស៊ីន SonarCube SonarCube ក៏វាចេញដូចគ្នាnot sure ដូចគ្នាហើយយើងទៅធ្វើការ test ទៅលើ SonarCube ម៉ាស៊ីនទី2យើង SonarCube ម៉ាស៊ីនទី2ក៏វាចេញដូចគ្នាដែរគឺវាចេញ UI ដូចគ្នាហើយយើងទៅធ្វើការ test ទៅលើ Portainer ម៉ាស៊ីនទី3គឺម៉ាស៊ីន Prom Nexus ក៏វាចេញដូចគ្នាដែរ domain ដែរបានដូចគ្នាហើយយើងទៅធ្វើការប្រោទៅកាន់ Nexusនេះ slow បន្តិចហើយ
này lịch sử này rất đôi chỉ có IP là những phần mơ mà tiếp không đạo lên nào tiếp nên đôi chi một không thế bây giờ với cả SA thì càng sân thị bánh rồi nít cứ về tranh màu hái hay quay cổ sẽ hợp má lại nhóm không thôi ca phải đồng mạng support bạn của bạn mùi chúng cô bánh hả ní ai đừng mau vì làm chipแต่แล้วเบอร์ចំពោះយើងប្រើតាម IP វាគឺវាស្គាល់ IP ហើយ port វាស្គាល់តែបើប្រើតាម domain វិញដូចជាវាអត់ឃើញឲ្យទេแล้วយើងក៏មកខ្វល់ពីវាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងនេះសុំជពាក់សិនហើយកន្លែងនេះដែរយើងចូលដល់ Nexus ហ្នឹងដែរគឺយើងដំបូងយើងត្រូវការ login ដោយប្រើ user វាគឺ user admin ហើយសម្រាប់ password គឺយើងទៅយកពីក្នុងទីតាំងមួយនេះដែរខ្ញុំធ្វើការទៅ get password ចេញពីក្នុងហ្នឹងមកអូ sorry អូខេសម្រាប់ password គឺយើងយកបានហើយ
access ហើយយើងមកធ្វើការ change password របស់វាបាទឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបាន log ចូល dashboard log ចូល browser របស់វាហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើការមើល playbook ហ្នឹងបន្តិចក្នុង playbook ហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅ block store មួយសម្រាប់នៅលើ Nexus ហ្នឹងគឺមានកន្លែង playbook មួយទៅធ្វើការងារមួយហ្នឹងដូចជានៅខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះគឺមានread Nexus admin password នេះជាហូហែហើយទៅការងាររបស់វាហ្នឹងមាន wait មានរូបចាំអីហ្នឹង run container ហ្នឹងយើងមើលកន្លែងនេះបន្តិចគឺការបង្កើត Docker block store ខ្ញុំមើលវាមានហើយនៅក្នុងនេះគឺវាបង្កើតដោយឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងគឺ Docker block ហើយយើងខាងចុងក្រោយគឺ debug វាមើលហើយយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចូលមកក្នុង setting គឺវាមានកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតដោយប្រើ Ansible មកបង្កើតវាអញ្ចឹងការងារសម្រាប់ការ repo សម្រាប់ set up block store ហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសម្រាប់ project ទី1របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា